நான் இப்ப வந்து விஜயராகவன் சாமி கொஞ்சம் நான் பேசுறேன், ஒரு 4 வார்த்தை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கலாம். விஜயராகவன் சாமி அடியே. அடியன் தாசன் பேரு விஜயராகவன், மைசூர் மடத்துல. On behalf of Mysore Madam, I welcome everybody. Mysore Madam நிறைய initiatives எடுத்துட்டு இருக்கு in the last several years. And Ananta Krishna Swami is the General Secretary, and அவரே 2-3 initiatives எடுத்திருக்கார், like Parayanam and all that. And not only இங்கே மாத்திரம் இல்ல, people from outside the country like Indonesia, they are all participating in that. In fact, some of them are the people who are conducting the Parayanam. So அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. பிளஸ் அதை தவிர்த்து காம்படிஷன்ஸ், தென் அதுக்கப்புறம் உபன்யாசம் இஸ் எவ்ரி மண்டே வி ஹேவ் 2 உபன்யாசம்ஸ், ஒன் at 7 o'clock, ஒன் at 8:15. ஸோ ரெண்டுமே, ஒன்று வந்து இவர் ஸ்ரீனிவாச ராகவன் அவர் கொடுத்துட்டு இருக்கார், இன்னொருத்தர் வந்து அஹோபல் மட்டம் ஸ்ரீகாரியம், ஹி இஸ் கிவிங் தி உபன்யாசம், லைக் தட். அண்ட் தென் சில்ட்ரன்ஸ் பாராயணம் பிளஸ் அவரோட காம்படிஷன், தென் மியூசிக்கல் இது காம்படிஷன் ஃபார் சில்ட்ரன் who can render தேசிக ஸ்தோத்திரம்ஸ் in musical form. இந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். So one thing that we found when we were discussing, we found that yes, Upanyasam we are conducting, no doubt, and that the language is Tamil. So why not in keeping with the people, large number of people who wish to hear the Upanyasam in Kannada, why not we have அப்படின்னு தோணுது. So we were discussing with our committee members and others. So we found that it's a very good idea. அங்கதான் then we had a detailed chat with our Ananta Krishna Swami. Then he was the one who was suggesting that Mr. Sridhar, அவர் வந்து excellent உபன்யாசகர், and we are blessed to we will be blessed to have him have the first உபன்யாசம் if only he is able to find some time and consent to our request அப்படின்னு. I am extremely thankful to our Sridhar Swami for giving us his time and an opportunity for all the Mysore Madam Sishyas and Bhagavatas to hear the Upanyasam from him. So I now request General Secretary this one to formally introduce our Upanyasakar before handing over the proceedings to Sridhar Swami. Over to General Secretary. Thank you, and thanks for promoting Ahobalamat Mysore. இன்னைக்காக பார்த்து என்னோட ஆத்துல எனக்கு வைஃபை கனெக்ஷன் இஸ் வெரி புவர், க்ஷமிக்கணும். ஏன்னா ஐ குட் நாட் ஜாயின் ஆன் டைம், அண்ட் செகண்ட்ல வீடியோ கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ கேக்குறதா ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅಹೋಬಲ ಮಠದಿಂದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಯಮನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, AGS ಮಾಮಾ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಥರಾಗಿರೋರಂತವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಮ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅವರು ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಿರುಪತಿಲಿ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಹಲವಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನಂತೂ ಬಹಳ ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಕರವಾಗಿರೋಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಹೋಬಲ್ ಮಠದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು EGS ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಇವತ್ತೇ ಸುಮಾರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಡಿಯನ್ ಮುಡಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ பண்ணிக்கோங்க அடியன். ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீடியோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி போறது. அந்த வீடியோ லிங்க் இருக்கு, வீடியோ மாதிரி இருக்கா? அடியன் இப்போ ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு. அடியன் ஆரம்பிக்கலாம். அடியன் தாசன். श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनि करुणालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोः अर्पितस्वात्मभारम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाह्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमं तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संश्रये देशिकेन्द्रम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रत्यादिष्टपुरातनप्रहरणग्रामः क्षणं पाणिजैः अव्यात् त्रीणि जगन्ति अकुण्ठमहिमा वैकुण्ठकण्ठीरवः यत्प्रादुर्भवनात् अवन्ध्यजठरा यादृच्छिकाद्वेधसां या काचित् सहसा महासुरगृहस्थूणा पितामह्यभूत् त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम्. ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀಮದ್ ಅಹೋಬಿಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಶುರುಗಳನ್ನ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಆನಂದ ನಮಗೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೇನೆ ಅನುಭವ ರಸ ಪರಿವಾಹವಾಗಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾಶುರಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಕೊಟ್ರು. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಯತಿರಾಜ ಸಪ್ತತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನೆಂಜತ್ತುಳ್ಳಿருந்து ಇಂಗಿರುಂತಮಿಳ್ ನೂಲ್ ಇವೈ ಮೊழிந்து ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ
ಇವರು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಎಂಬುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಬಯಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ವಿರಚಿತಂ ತ್ವದ್ ಅಧೀನ ವಾಚ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ವರದ ಯತ್ತದಿದಂ ನ ಚಿತ್ರಂ. ಹೇ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರಚಿತವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗಧೀನವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರಚನೆವಾದದ್ದು. ನೀನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವನೇ ನೀನು. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ವೈದುಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಕವಿಸಿಂಹ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ, ಹೇ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು ನೀನು. ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನೀನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು. ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಲ್ವೇ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇವರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ದ. நம்மாழ்வார் ಹೇಳಿದ್ರು, இன்கவி பாடும் பரம கவிகளால் தன்கவி தான் தன்னை பாடுவியாது, இன்னு நன்கு வந்து என்னுடனாக்கி என்னால் தன்னை வன்கவி பாடும் என் வைகுந்தநாதனே. இன்கவி பாடும் பரಮ ಕವಿಗಳು ಸನಕ, ಸನಂದನ, ನಾರದ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠರುಗಳು, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಆನಂದ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? நம்மாழ்ವಾರವರನ್ನ ಕರೆದು, ನೀವು ಹಾಡಿ, ನೀವು ಹಾಡಿದಂತಹ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸಿಕೊಂಡ. ತಾನ್ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ತಾನ್ ತನ್ನೈ ಕೀರ್ತಿತ್ತ ಮಾಯನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ நம்மாழ்வாರು. ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಉದ್ದೇಶ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇವರುಗಳು ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಸಂಪತ್ತು ಮುಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಹಾಡಿ ಆ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪಾಶುರಗಳನ್ನ ತಾನು ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆನಂದ ಪಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಆವರ್ಜಯಂತಿ ಹೃದಯಂ ಖಲು ಶಿಕ್ಷಕಾಣಾಂ ಮಂಜೂನಿ ಪಂಜರ ಶಕುಂತ ವಿಜಲ್ಪಿತಾನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶ್ವರು. ಜಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳು. ಆ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಅದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ತೊದಲು ನುಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುழலும் யாழும் இனிதென்பர் தந்தம் மக்கள் மழலை சொல் ಕೇಳಾದವರು. ತಿರುಕುರಳ್ ಅಂತ ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ವೀಣೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಪಾದಂತಹ ತೊದಲ್ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತೊದಲ್ ನುಡಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಳಲಲ್ಲೋ ಆ ವೀಣೆಯಲ್ಲೋ ಏನು ಮಾಧುರ್ಯ ಇದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತೊದಲ್ ನುಡಿಯನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ವ್ಯಾಜವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ನೀನೇ ರಚಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಡಿದವನೂ ನೀನೆ, ಹಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವನೂ ನೀನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೂ ನೀನೆ. ಇದು ಯಾವುದೂ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಎನ್ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ತನ್ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ತಾನ್ ತನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿತ್ತ ಮಾಯನ್ನಂದ್ರು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಎನ್ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಸೊನ್ನ ಇನ್ ಕವಿ ಎನ್ ಪಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವವನವನೇ. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಂಬಲ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರವರು ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ತಾನ್ ತನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿತ್ತ ಮಾಯನ್ನದ್ರು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆಯಾ? ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಂತಂತೆ. ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡಿ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು, ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ನಿನಗಿದು ಜಾಗ, ನೀನಿಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಶುರ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪಣಿಶೈ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಇவை பத்துடன் தனிவிலர் கற்பரேல் கல்வி வாயுமே ಅಂತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬಾರವ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪಣಿಶೈ ಆಯಿರಂ ಮಾತುಗಳೇ ಬಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತು. ಇವರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗೂ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದೊಂದೇ ಕೆಲಸ, ಇನ್ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಯಗ್ರೀವನನ್ನ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಮನೋಗತಂ ಪಶ್ಯತಿಯ ಸದಾತ್ವಾಂ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಮಾನಸರಾಜಹಂಸಂ ಸ್ವಯಂ ಪುರೋಭಾವ ವಿವಾದ ಭಾಜ ಕಿಂಕುರ್ವತೆ ತಸ್ಯ ಗಿರಹ ಯಥಾರ್ಹಂ. ಯಥಾರ್ಹವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಲೆಯೋ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಪದವೇ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ಇವರ ಹತ್ರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ತಸ್ಯ ಗಿರಹ ಯಥಾರ್ಹಂ, ಯಥಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಿಂಕುರ್ವತೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಾತುಗಳು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವು ನಾನಲ್ಲ. ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತಾಚ ಸಹ, ಕರ್ತಾನು ಅವನೇ, ಕಾರಯಿತಾನು ಅವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇದು. ಈ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದು ಹಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಅದೇ ಆನಂದ ನಮಗೂ ದೊರೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನೇ ಅವಲಂಬನವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರಮ್ಮಯ ವಿರಚಿತಂ ತ್ವದ ಅಧೀನ ವಾಚ. ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗಧೀನವಾದದ್ದು. ಈ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಿನ್ನದೇ. ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇದು ಹಿರಿಮೆ ಪಡೆದದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನನಗಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, வெள்ளை பரிமுகர் தேசிகராய் விரகாலடியோ முள்ளத்தெழுதியது ஓலையில் இட்டனம் யாம் இதற்கு என் கொள்ளத் துணீனும் கோது என்று இகழினும் கூர்மதீர் எள்ளத்தனை உகவாது இகழாது எம் எழில் மதியேன். வெள்ளைப்பರಿಮುಖ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಭೂಭೃತ್ ಪ್ರತಿಭಟಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಪರ್ವತದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂಥವನು ಹಯಗ್ರೀವ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು வெள்ளை பரிமுகர் தேசிகராய் ಅಡಿಯೋಮುಳ್ಳತ್ತೆழுದಿಯದು. ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುದರಾಗಿ ಕಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಎಂಬಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹಯಗ್ರೀವನೇ ಬಂದು ಅಡಿಯೋಮುಳ್ಳತ್ತೆழுದಿಯದು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ರೋ ಅದನ್ನ ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ವಿ. ಆಫೀಸರ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಯಗ್ರೀವನೇ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು. ಕಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಸೋದರ ಮಾವ, ವೇದಾಂತೇಶಿಕರಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವ, ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಸಕಲಾಃ ಕಲಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಣಿಯೋಮುಳ್ಳತ್ತೆಳೆದಿಯದು. ಆ ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ರೋ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಕ್ಕಿ ಕಾ ಮಕ್ಕಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಲೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಯಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುದರಾದಂತಹ ಕಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರವರದು. ಓಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಮ್ ಯಾಮ್ ಇದற்கு ಎನ್, ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರು ವೇದಾಂತೇಶ್ವರ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಅವರ 100 ವರ್ಷಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಅದರವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೊನೇ ಗ್ರಂಥ. ಶರಣಾಗತಿಯ ವೈಭವವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಸಾರಂ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರಂ, ಸಾರಂ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬರೀ ಸಾರವೇ. ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಸಾರ ಸಾರ ತಮ ಎಲ್ಲ. ತಿರುಕುಡಂದ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋರು, ನಾನೇದಾನ್ ಆಯಿಡುಗ ಎಂಬುದಾಗಿ 15ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಆತ್ಮಗುಣ ಪೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳವನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕವರುಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ದೋಷವನ್ನ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ದೋಷ ನನ್ನದೇ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ. ರೂಕ್ಷಾಕ್ಷರಾಣಿ ಷಣ್ಮನ್ವೈ ತಥಾ ಭಾಗವತೇರಿತಾನ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷಾಂತ್ಯ ಯೋ ವದೇತ್ ವೈಷ್ಣವೋ ಹಿ ಸಗಾ. ವೈಷ್ಣವ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕವರುಗಳು ಪರುಷವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಆ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ನಮಗದು ಅಪ್ಲಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟು ನಿಜ, ಅಷ್ಟು ದೋಷವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ನಾನಿಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಅದು ದೋಷ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನ ನಾನು ಅರಿತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷಾಂತ್ಯ ಯೋ ವದೇತ್ ವೈಷ್ಣವೋ ಹಿ ಸಗಾ. ವೈಷ್ಣವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ದೋಷವನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೋಷವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ. ಅವರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನ ಅವರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ದೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿದು ಇಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಅದು ದೋಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕಂ ಕ್ಷಾಂತ್ಯ ಯೋ ವದೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಪದಗಳು. ನಾನೇದಾನ್ ಆಯುಡುಗ ಅನ್ನೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರುಗಳು ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ನಾಯಕಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಗಿಳಿಯೇ, ಇನ್ನ ಮೂರಂಗುದಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಳಗಿದ್ದವಳು, ಅವಳಿಗದು ಚುಚ್ಚೋ ತರ ಇತ್ತು. ಶಿಲ್ಲನ್ರೆ ಅಳೆಯೇನ್ ಮಿನ್ ನಂಗಮೀರ್ ಪೋದರುಗಿನ್ರೆ, ನನಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದವರೋ, ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣೆಯರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿದ್ದವರು, ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಕಟ್ಟುರೆಗಳು ಪಂಡೆ ಉನ್ ವಾಯು ಅರಿದುಮ್ ಅಂತಂದ್ರು. ನಿನ್ನ ವಾಗಾಡಂಬರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರು.
ಒಳಗಿದ್ದವಳು ಹೇಳಲು ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ, ಆ ರೀತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ಏನಿದ್ರು ನಿಮಗೇನೆ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ನಾಯಕಿ, ನಾವಾಗಿಯೇ ಇಂಥ ಉತ್ತಮರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇವರುಗಳ ಸಮಾಗಮ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ನಾವಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಕಲಿತು ಭಗವದ್ ಗುಣಾನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರುಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಇವರು ಎದ್ದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ಆನಂದವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಮ್ಮೂರಂಗುದಿಯೋ, ಗಿಣಿಯಂತೆ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮಿಯೇ, ನೀ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಇದೆ ಮಾತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನಾ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಟ್ಲು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೌದು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಟ್ಲು. ಅದು ಉತ್ತಮರುಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ನಮಂಥರಾಯ ನ ಚ ಮಾತುರಸ್ಯ ದೋಷೋ ನ ರಾಜ್ಞ ನ ಚ ರಾಘವಸ್ಯ ಮತ್ ಪಾಪಮೇವ ಅತ್ರ ನಿಮಿತ್ತಮಾಸೀತ್ ವನಪ್ರವೇಶೇ ರಘುನಂದನಸ್ಯ ಅಂತ ಭರತಾಳ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಕಾಡುಗಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರುಗಳು ಮಂಥರೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೈಕೇಯಿ ಅಂದ್ರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ರಾಜನಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುನೇ ಕಾರಣ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ರಾಮ ಅಂತ ಕೆಲವರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಂಥರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಂಥರೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳು. ಕೈಕೇಯಿ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರತ್ನಾಹಾರವನ್ನೇ ಅವಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ಆಮೇಲೆ ರಾಮನ ಕಾಡು ಅಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಅವಳು ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ರಾಮ ತನ್ನನ್ನ ಕೌಸಲ್ಯಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ರಾಮನ್ನ ಕಾಡುಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಳು. ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮಪಾಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಕಾಡುಗಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅವನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ, ನೀ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನೀ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು, ಅವಾಗ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನ್ನ ಕಾಡುಗಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಭರತನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಡ್ವೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಡು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದುಂಟು. ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ತಪ್ಪು, ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಡಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ರಾಮನನ್ನ ಕಾಡುಗಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನದು ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಭರತನಿಗೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ಕಾರಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕವರುಗಳು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಡುವವರು ಅವರು ಉತ್ತಮರು. ನಾನೇದಾನ್ ಆಯುಡ್ಗ ಅಂತ 2 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆಂಡಾಳು. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆಂಡಾಳು. ಇದನ್ನ ತಿರುಕುಳಂದ ಆಂಡವನ್ ಹೇಳೋರು, ಈ 2 ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ
ಇದು ಸಾರತಮವಾದ ಪದಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳು. ಒಟ್ಟು 30 ಪಾಶುರಗಳು, 1 ಪಾಶುರ ಫಲ, ಮಿಕ್ಕದ್ದು 29 ಪಾಶುರಗಳು. ಆ 29 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 14, ಆಮೇಲೆ 14, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದ 15. 15ನೇ ಪಾಶುರ ನಡು ನಾಯಕ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ 4ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಂಗಳೇ ನಾನೇದಾನ್ ಆಯಿಡುಗನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಾರತಮವಾದದ್ದು. ಈ 2 ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಸಾರವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿರುಕೊಡಂದಾಂಡವನು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಹೀಗೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾರತಮವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿರುಪಾವೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ತಿರುಪಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾರತಮವೇ. 15ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ 2 ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾರತಮ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಳಿ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಂಬಾವಾಯಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸಾರತಮವಾದಂತಹ ಪದಗಳೇ. ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಕಲ ಸಾರವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳು ರಚನೆವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ದೇಶಿಕರು, ರಾಮಾನುಜರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಡನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆತ್ಮಗುಣ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿರಿಮೆ ಉಂಟು. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಈ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗಧೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ. ನಿನಗಧೀನವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರಚನವಾದದ್ದು. ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾ ದೊಡ್ಡ PhD ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಸಾರ್ವಭೌಮರುಗಳು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡಿ ಇಂತಹ ಕವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ವರದ ಎತ್ತದಿದಂ ನ ಚಿತ್ರಂ ಅಂದ್ರು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಭಾವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಅರ್ಚಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದಿವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರಂತರವಾದ ಆನಂದ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೊಂದೇ, ಇನ್ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಕೂರೈ ಶೋರಿ ವೈ ವೇಂಡುವುದಿಲ್ಲೈ ಅಂದ್ರು ಆಳ್ವಾರ್. ನಾನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನೋ ಅನ್ನವನ್ನೋ ಬೇಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೋಣಿ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲಾ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾನಲ ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟುರಚನ ಧನ್ಯಾನ್ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ. ಆ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇವರುಗಳು ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಂಡಲ ಪೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೋಣಿ ಕೋಣ, ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ 1/8 ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಶತಾಂಶ, ಅದರಲ್ಲಿ 100ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಹಾಗರ್ವ ಹಿಡಿದು ಆ ಗರ್ವಾನಲ ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ, ಆ ಗರ್ವ ಎಂಬಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಅದೇನೇ
ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಆ ಗರ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸೋಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಧನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯ ಅನ್ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಷುದ್ರರಾದಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತೇಶ್ವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾಟಿ ಮಾತು. ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಕ್ಷುದ್ರರಾದಂತಹ ರಾಜರುಗಳು, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ನೀನೇ ಚಂದ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಪಾರಿಲೋರ್ ಪತ್ತೈಯೈ ಪಚ್ಚೈ ಪಶುಂಪೈಗಳು ಪೇಶವೇ ಎದುರು ನಮ್ಮಳ್ಬಾರವರು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಏನೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು. ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾರಿಯನೆಯ ಕೈ ಮಾಲ್ವರೈ ಒಕ್ಕುಂ ತೋಳ್ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ತೋಳುಳ್ಳವನು, ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತೋಳುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾರಿ ಅನೆಯ ಕೈ, ಮಾರಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಘ, ಮೇಘದಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡುವವನು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 4 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾರಿ ಅನೆಯ ಕೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಅದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗಾಗತ್ಯೆ? ಪಾರಿಲೋರ್ ಪತ್ತೈಯೈ ಪಚ್ಚೈ ಪಶುಂ ಪೊಯ್ಗಳು ಪೇಶವೇ ಅಂತಂದ್ರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು, ಆ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನ ಹಾಡೋದು. ಅವನನ್ನ ಕಾಲತತ್ವವುಳ್ಳ ಪರ್ಯಂತ ಹಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳದಂತೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕವರುಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಆಳ್ವಾರು. ಕೊಳ್ಳ ಕುறைவிலன் வேண்டித்தெல்லாம் தரும் கோதில் என் வள்ளல் மணிವಣ್ಣನ್ ತನ್னை ಕವಿ ಸೊಲ್ಲವಮ್ಮಿಂದಂದ್ರು ಆಳ್ವಾರು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅವನಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಥವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬಾರವರು. ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಆ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೇನೇ ಇದ್ದವರು. ದೇವಂ ಸೇವಿತುಮೇವ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ, ನಾನು ದೇವದೇವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹಾಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾನಾಮುಷ್ಟಿ ಮುಚೆ ಕುಚೇಲ ಮುನೆಯೇ ದತ್ತೇ ಸ್ಮ ವಿದ್ದೇಶತಾಂ. ಕುಚೇಲನಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಕುಚೇಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಳಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದವನು. ಅವನಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೇ ತುಂಬಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಲ್ಪರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶ್ವರ. ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು, ಅವರು ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕವಿಗಳು. ಇವರು ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ವೈಭವಗಳನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿ, ಇವರ ಮಹಿಮೆ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಇವರಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಾಂತೇಶಿಕರನ್ನ ಈ ರಾಜ ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇವನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾನೇ ಭವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ರಾಜನನ್ನ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಲ್ಲ. ಕುಚೇಲನ ಕುಬೇರನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಡೋಲ್ಲ. ಹಣ ಮುಂತಾದ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ. ಸುಸಾಧನಂ ಅಬಾಧನಂ ಸುಮನಸಾಂ ಸಮಾರಾಧನಂ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಧನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಭಿಂದನ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಶಮದಂ ಧನಂ ಧನಂಜಯ ವಿವರ್ಧನಂ ಧನಮುದೂಡು ಗೋವರ್ಧನಂ ಸುಸಾಧನಂ ಅಬಾಧನಂ ಸುಮನಸಾಂ ಸಮಾರಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಧನ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಇವರುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಇವರುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಧನ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಶರೀರ ಪತನಾವಧಿ ಪ್ರಭು ನಿಷೇವಣ ಆಪಾದನಾತ್ ಅಭಿಂದನ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಶಮದಂ ಧನಂ ದಂಧನಂ ಧನಂಜಯ ವಿವರ್ಧನಂ ಧನಮುದೂಢ ಗೋವರ್ಧನಂ ಸುಸಾಧನಂ ಅಬಾಧನಂ ಸುಮನಸಾಂ ಸಮಾರಾಧನಂ. ಪದಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಧನ ಧನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶರು. ನನಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಧನತ್ತಾಲು ಏದುಂ ಕುರೈವಿಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ವೇದಾಂತೇಶರು. ಅರ್ಚಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಉತ್ತಮರು, ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಉತ್ತಮರು ವೇದಾಂತೇಶಕರು. ನಿರ್ವಿಷ್ಟಂ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ವಚಸಾಂ ಆವೃತ್ತಿಭಿ ಯೌವನಂ ಅದು. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈಡುಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದು. ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳು, ಯತೀಶ್ವರ ಸರಸ್ವತಿ, ನಿರ್ವಿಷ್ಟಂ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ವಚಸಾಮ ಆವೃತ್ತಿಭಿ, ಅವರಗಳ ಮಾತನ್ನ ಆವರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಳೆದೆ ಅಂತದ್ದು. ನಾನು ಯೌವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದದ್ದು ರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದೆ. ಎನೆನಿಲ್ ರಾಮಾನುಷ ಮುನಿ ಇನ್ನುರೈ ಸೇರುಂ ತೂಪುಲ್ ಪುನಿದರ್ ಎನ್ ಪುಂದಿ ಪುಹುಂದು ತಿಗಳ್ದು ಪೊರುಂದಿನರೇ ಅಂತಂದ್ರು ಕುಮಾರವರದಾಚಾರ್ಯರು. ರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಎಂಬ ಸಮುದ್ರ. ಕುಮಾರವರದಾಚಾರ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಡುಪಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದಂತಹ ಉತ್ತಮರು ವೇದಾಂತೇಶಕರು. ಅರ್ಚಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಊರು ತೂಪುಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಚಿ ದೇವಾಧಿರಾಜ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೇರುಳಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವನ್ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶರು. ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿ, ಅರುಳಾಳರ್ ಅಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಆಳುವವನು, ಪೇರರುಳಾಳನ್ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ತಿರುನಾಮ. ವೇದಾಂತೇಶಕರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿಕ್ಕೊವ್ವ ಕಾಶಿ ಮೊದಲಾಗಿಯ ನಲ್ ನಗರಿಯೆல்லாம் ಕಾರ್ಮೇನಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿಕ್ಕು ಒವ್ವ ಅಂತಂದ್ರು. ತಿರುಕುಳನಾಡಿನ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋರು ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ சின்ன காஞ்சிபுரத்தைத்தான் சொல்றார், பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನ್ನೋರು. ಅದು பெரிய ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ, ಆ ಊರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿ ಮೊದಲಾಗಿಯ ನಲ್ ನಗರಿಯೆல்லாம் ಕಾರ್ಮೇನಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿಕ್ಕು ಒವ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿ, ಕಾಂಚಿ ದೇವಾಧಿರಾಜ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿನ್ನ ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ಆ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರದರಾಜನಿಗೆ ಸಮನಾದ ದೇವತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವೇದಾಂತೇಶಿಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದು. ಇರೋದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಕುಳಂದಾಣ್ಣವನು ಹೇಳೋರು, ಅವರ ಊರು, ಆ ಊರಿನ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋರು. ಕಾರ್ಮೇನಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಕಚ್ಚಿಕ್ಕು ಒವ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು. ಆ ಊರಿಗೆ ಅಂಥ ಹಿರಿಮೆ ಉಂಟು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಊರು. ಅದಲ್ಲದೆ 7 ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಗರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಊರು. ಮುತ್ತಿದರ ನಗರ 7 ಮುಖ್ಯಮಾಂ ಕಚ್ಚಿದನ್ನಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ಕು ಅಡೈಕಲಂ ನಾನ್ ಪುಹುಂದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಡೈಕಲಪತ್ತಲ್ಲಿ. ಮುತ್ತಿದರ ನಗರ 7 ಮುಖ್ಯಮಾಂ ಕಚ್ಚಿದ್ರು. 7 ನಗರಗಳು
ಅಯೋಧ್ಯ ಮಧುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಹ್ಯವಂತಿಕಾ ಪುರಿ ದ್ವಾರವತಿ ಚೈವ ಸಪ್ತೈತೆ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಅಂತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತಹ 7 ನಗರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಕಾಂಚಿ ನಗರ ಎಂಬುದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಣ್ಣಿಯನಲ್ ವ್ರತಮೆல்லாம் ಫಲಿಕ್ಕುಂ ಎಂದು ಭಾರತത്തിൽ ಪಂಗಯತ್ತೋನ್ ಪಡಿಂದಿಟ್ಟಾನ್ ಅಂದ್ರು ವೇದಾಂತೇಶ. ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವ್ರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಮವನ್ನ, ಅವನೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೇರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡ. ಅವನೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 24 ಮೆಟ್ಲುಗಳಿರುವಂತಹ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹಸ್ತಿಗಿರಿ. ಆ ಹಸ್ತಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತಿಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೈವಿರದ ಮಾಣ್ಮ್ಯಂ. ಮೈವಿರದಂ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವ್ರತ. ಸತ್ಯವ್ರತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶರು. ಕಾಂಚಿ ದೇವಾಧಿರಾಜನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಾಥನ್, ತಿರುವಹೀಂದ್ರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವನಾಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ. ತಿರುಕುಳಂದೆ ಆಂಡವನ್ ಹೇಳೋರು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಆಭರಣ ಚಿಕ್ಕವಳಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದೇ ರೀತಿ. ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ದೇವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಶತ್ ಅಂತ 50 ಪಾಶುರಗಳದು, 51 ಪಾಶುರಗಳಿದೆ. ದೇವನಾಥನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪಂಚಾಶತ್, ದೇವನಾಯಕ ಪಂಚಾಶತ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರದರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ 56 ಪಾಶುರಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮತ ಭಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ದೇವನಾಥನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ 54 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 56 ಅಲ್ಲ 54. ಬಂದು ಕಡಲ್ ಅಮ್ಮಾನೈ ಊಶಲ್ ಏಷಲ್ ಪರವ್ ನವಮಣಿ ಮಾಲೈ ಇವಯುಂ ಶೊನ್ನೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವನಾಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದು ಕಡಲ್ ಅಮ್ಮಾನೈ ಊಶಲ್ ಏಷಲ್. ಕಾಂಚಿ ದೇವಾಧಿರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿರನಾಮಂ, ಅರ್ಥಪಂಚಕ, ವೈಷ್ಣವ ದಿನಚರಿ, ಪನ್ನಿರನಾಮಂ, ಮೂಲಮಂತ್ರ ಚುರುಕು, ದ್ವಯ ಚುರುಕು, ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ ಚುರುಕು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇದು ಬೇರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹವು ಕಾಂಚಿ ದೇವಾಧಿರಾಜನ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಅಮೃತರಂಜನಿ, ಅಮೃತಾಸ್ವಾದಿನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವಾಧಿರಾಜನನ್ನೇ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಿಮೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಗರಿಗುಂಟು. ಅವರು ಹಾಡಿದಂತಹ ವರದರಾಜ ಪಂಚಾಕ್ಷತ್ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಕಾಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಾಚ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ವೇದಾಂತ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.